मैं अपने देश दे वरियां तो मंदे हाल वेखे ने, वतन नूं लुटदे हाकमी रीझां नाल वेखे ने, सियासत दे लई करदे कतल मासूम लोकां नूं, ए राखे देश दे चलदे पै उल्टी चाल वेखे ने। सत श्री अकाल ते आदाब, मैं तुहाडा मेज़बान नासिर अली ते तुसीं देख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। प्रोग्राम लेंदे पंजाब दे रंग विच जी आया हूँ। नाज़रीन, जदों असीं पंजाब ते पंजाब दी कल्चर दी गल करदे हां ते पंजाब नूं उन्हां लोकां ने कायम कीता होया है जिन्हां ने इहदे बारे च लिखिया, जिन्हां ने इहदे दर्द नूं महसूस कीता। लेंदे पंजाब दे विच जदों कसूर दा नाम साडी जुबान ते या साडे ज़हन च आंदा है ते एक ही हस्ती साडे सामने आंदी है ते ओह हैगी है सरकार बाबा बुल्ले शाह। लेकिन तुहानूं ये जान के बड़ी हैरानी भी होएगी ते तुहानूं ये जान के खुशी भी होएगी कि इसे कसूर दे विच एक होर हस्ती भी मौजूद ने। मैं उन्होंने हस्ती इसलिए कह रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट वल्लों यानी कि पाकिस्तान लेंदे पंजाब की गवर्नमेंट वल्लों उन्होंने बाबा ए कसूर कहा गया, लेकिन वो बाबा जी है नहीं। असीं उन्हां नाल गलबात करांगे ते उन्हां दे तारुफ जिहड़ा हैगा उन्हां दी अल्फाज ते उन्हां दी कम दी वजह तो भी सामने आएगा। नाम उन्हां दी डॉक्टर रियाज अंजम साहब। डॉक्टर रियाज अंजम साहब साडे नाल मौजूद है। इन्हां नाल असीं गलबात करांगे, पंजाबी ज़बान दे हवाले नाल भी गल करांगे ते पंजाबी लई जो काम कर रहे ने, जिहड़ा उन्होंने बेड़ा चुक्या है पंजाबी लई, वो कितना भारा है, इस बारे च भी उन्हां नाल गल करांगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? अल्लाह पाक दे एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सब तो पहला तुसीं ये दसो कि कसूर दे विच रहिंदियां होया तुसीं कसूर दी डिस्ट्रिक्ट नूं या कसूर दी तहसील नूं बहुत ज़्यादा विच वड़ के दे कसूर नूं एक्सप्लोर किया बहुत ज़्यादा, यानी कि तुसीं बाबा बुल्ले शाह तो लैके ते एक आम कसूर दा जिहड़ा बासी हैगा ओहदी जिंदगी तक नूं तुसीं लिखन जा रहे हो। ये ख्याल तुहानूं कित्थों आया? जी, कसूर 1976 1 जुलाई 1976 नूं ज़िला बनिया ते मेरी पैदाइश 4 जुलाई 1976 नूं हुई। मेरी उम्र कसूर ज़िले तो 3 दिन निकी है ते कसूर ज़िला बनया हुण 44 साल हो चुके हैं। अच्छा। ते जदों मैं अदब दे मैदान कदम रखिया, मैं वेख्या कि कसूर दी तारीख बारे लाहौर दीयां किताबां विच बहुत कुछ घट लिखा मिलता। तो मैनू एक दिन एक लाइब्रेरी च लाहौर की तारीख वेखण का मौका मिलिया। वो किताब वेख के मेरा जी किया कि मैं अपने कसूर ज़िले बारे काम करांगा। तो ये मैं पिछले सदी के आखिरी कोई 1-2 वरियां च काम शुरू किया। मेरी पहली किताब का नाम ही अदबी तारीख ज़िला कसूर सी, जिहड़ी कि 540 सफ़ियां की किताब सी। उहदे विच मैं कसूर ज़िले के बाबा बुल्ले शाह तो उन्हां तो पहले ते बाद तो 2002 तक उत्थे होए दीप ते शायद 350 लोग इकट्ठे किए ते उन्हां नूं किताब की शक्ल च पेश। अच्छा डॉक्टर साहब, तुसीं ये दसो कि पंजाबी लहिंदा पंजाब ते चढ़दे पंजाब दे लई तुसीं इनसाइक्लोपीडिया बना रहे हो ते तुसीं कम कर रहे हो कि जिन्ने शोरा हैगे, जिन्ने अदीब हैगे ने, उन्हां सारियां दी जिंदगी दे मुतलक लिखन जा रहे हो ते काफ़ी हद तक लिख भी लिया है। ते पंजाब विच पंजाबी एड़ी किताब तुसीं लिख रहे हो, पंजाब विच पंजाबी, इह सानूं की मिलेगा? जी, पंजाब विच पंजाबी पहली बार पंजाबी की एक भरवीं तारीख होएगी, ठीक, जिंदे विच दस्सिया जाएगा कि पंजाब विच पंजाबी कदों शुरू हुई ते किन्ना लोगों ने इत्थे खिदमात अंजाम दित्तियां ते इत्थे अदब किन्ना साडे सामने जिहड़ा है डिवेलप होया, साडे सामने आया। इहदे नाल ही जिहड़ा दूसरा काम मेरा होएगा वो पंजाबी शायरां ते अदीबां दा इनसाइक्लोपीडिया है, जिंदे विच पंजाबी दे मुढ़ तो लैके ते हुण तक जिंदा या फौत हो जाने वाले दीबां ते शायरां दा तस्करा होएगा कि उन्हां की खिदमत अंजाम दित्तियां। ते तीसरा वड्डा काम जिहड़ा बहुत ज़्यादा कंपोज हो चुकिया है वो पंजाबी अदबी दुनिया है। पंजाबी अदबी दुनिया दे विच फौत हो जाने वाले जिहड़े अदीब ते शायर ने उन्हां दा जिक्र होवेगा। उन्हां दे जिक्र नूं कवायफां दे विच बयान किया जाएगा। मसलन नां, अब्बे दा नां, मां दा नां, जम्मन पोएं, जम्मन वरा, खेतर, अदबी खिदमतां या लिखतां ते उस तो बाद उन्होंने किहड़े खेतर अंदर शोहरत पाई, मशहूरी हासिल की, ये लोगों का ये इंशाअल्लाह पूरी दुनिया जिथे भी कोई लिखने वाले पंजाबी के प्यारे सन उन्होंने सारा इनदे विच शामिल किया जाए। अच्छा रियाज अंजुम साहब, तुसी 1.5 दर्जन तो जायद किताबां लिखियां ने, ना सिर्फ 8 किताबां पंजाबी दे विच बल्कि तुसी उर्दू ते अंग्रेजी च भी काम कर रहे हो।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਦੀਬ ਸ਼ੋਰਾ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਸਹੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਅਦਬੀ ਤਰੀਕ 2002 'ਚ ਛਪੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਨਾਲ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਬੈਸਟ ਬੁੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਦੀਬ, ਸ਼ਾਇਰ, ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹਾਲਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਰਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਰਦ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤਗੜਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਲਈ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜੀ। ਭੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਜੋਗੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੀਵਨ ਜੋਗੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸਣ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਸਣ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੀੜਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਲੇ ਠਰਦੇ ਵੇਖੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਫਟ ਅਵੱਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ, ਫਟ ਅਵੱਲੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ, ਜਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ ਹਾਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸਬਰੇ ਪਰ ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਗੁੱਜੀ ਸੱਟ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਗੁੱਜੀ ਸੱਟ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੋ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੋ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਰਨੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਸਭ ਦੇ ਲੇਖ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੇ ਅੰਜਮ ਜੀ, ਸਭ ਦੇ ਲੇਖ ਨਾ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੇ ਅੰਜਮ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੌਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਤਰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਵਾਹ 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 ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹ ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲੱਗੀ ਘਰ ਹੀ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਸੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਜੀ ਹੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ,
ਠੀਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਕੌਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੈਨ ਅਲ-ਅਕਵਾਮੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਹਾ ਠੀਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀਤਾ ਤਰੱਕੀ। ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਦਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਹਾਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਰਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੇਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਜ਼ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਹੋ, ਕਸੂਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਜੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਹਾਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਅਦੀਬ ਆ, ਸ਼ਾਇਰ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਉਹ ਸੂਫੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਰੂਜ ਤੇ ਜ਼ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਰੂਜ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਗਾਲਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪ ਅਦਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ। ਉਹ ਆਮ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਅਦਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਰੂਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਦਬ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਦੀਪ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਦੀਪਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਦਬੀ ਛਪਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਲ ਬਾਗ ਕਸੂਰ ਅੰਦਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਦਬੀ ਛਪਾਲ ਬਣੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਦਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕੱਢ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਲਵੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਨਾਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਮਾਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਰਖਾ ਜਿਸਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਜਾ ਕੜਾੜੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਣ ਤੇਰੇ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, ਇਹ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਠ ਅਮਲ ਕਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਕਤਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੁੜੇ, ਕਿ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਕਤਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਨਾ ਕਿ